Hello, welcome back. Now we shall discuss cluster sampling. Clusters are a group of units in a population. Usually, the units means nearby units. You can have a number of examples like the administrative blocks in a state where houses are the units. For example, ultimate units are houses, and a block is a cluster of houses, nearby houses. Okay, so blocks are clusters and houses are units or elements. In cluster sampling, we usually refer as the ultimate units elements, and sometimes we will refer it as units. Okay, so blocks are clusters and houses are units. So naturally, in order to sample houses, we can sample houses using simple random sampling, or we can sample blocks instead of houses. And in the selected blocks, we can enumerate all the houses in that block. Okay, and here we are not having a sample selection, a random sample selection within blocks. What we do, we select at the first stage some blocks, that is some clusters, and from the selected clusters we enumerate all the houses. Okay, actually this is a first stage sampling, and no second stage sampling is there here, because we are selecting blocks only randomly, and we are enumerating all the, that all is to be emphasized, all the houses in the selected blocks. Okay, and another example, panchayats. For example, gram panchayats are clusters in which wards are units or elementary units. Okay, so suppose you want to select some wards in Kerala, and for that purpose what you are doing is, we are selecting some panchayats from Kerala, and then you enumerate all the wards in the selected panchayats. Okay, so panchayats are clusters and wards are units or elements. Okay, in cluster sampling, what you will do, you will select all the wards, you will select wards from the group of all wards in the state. But instead, what we are doing in this sampling procedure, you select some panchayats, because panchayats are clusters. Each panchayat consists a number of wards. So you select some panchayats first, and from this selected panchayats you enumerate all the wards. Okay. Similarly, in some say, for example, some education survey, we have to select some classes in a college. For example, in WMO college, you want to select some classes for a particular purpose. Okay, and you are having a number of colleges. For example, in Wayanad district, you can have a number of colleges, and you want to select some classes from the district. So you are not having a list of all the classes, but you are having a list of all the colleges. So what you will do, you will select some colleges. Okay, so you are selecting some colleges, and from the selected colleges you enumerate all the classes in the selected colleges. Okay, so random selection is done only of colleges,
But once a college is selected, you are enumerating all the classes from the selected colleges. So colleges are clusters. And what are the units in that cluster? Classes. Okay. And you can see in cluster sampling, what you are doing is you are selecting clusters first, and then you enumerate all the units in the selected clusters. And you should remember that there is no provision of a random sampling from the selected clusters. Okay, so only one stage of random sampling is there. That stage is the selection, random sample selection of clusters. Okay, you can suppose that once you select some clusters first, and suppose from the selected clusters you are again sampling, instead of enumerating all the units in the selected clusters, suppose you are selecting units from the selected clusters. You are having two stages of sampling. In first stage sampling, you are selecting clusters, and in the second stage of second stage, what you are doing, you are selecting randomly from the selected clusters. So there are two stages of sampling. Later we will discuss what is meant by two-stage sampling. Here you are having only one stage sampling. Okay, one stage sampling. In what is the sampling in the stage, in the present stage? You are randomly selecting the clusters only. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ മെത്തേഡ് എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സിനെ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് കുറേ എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ എനുമറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരും? എഫിഷ്യൻസി കുറയും. അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. പക്ഷേ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈ പ്രൊസീജിയറിനുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമാണ്. ഒരു തവണ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ യൂണിറ്റ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ഏതിനപേക്ഷിച്ച് മൊത്തം സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്, പക്ഷേ ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി, അതായത് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈക്വൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ളതും യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ്. അത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ വന്നോളണമെന്നില്ല. കാരണം പല പഞ്ചായത്തുകളിലും വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, പല കോളേജുകളിലും ക്ലാസ്സുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, പല ബ്ലോക്കുകളിലും വീടുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം we assume that all the clusters are having same number of units. Okay, and here the notation is that there are capital N clusters in the population and each cluster contains capital M elements. ആ M എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരുന്നു.
മുമ്പ് നമ്മൾ YI അല്ലെങ്കിൽ YJ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ YIJ എന്ന് പറയുന്ന നൊട്ടേഷനിലാണ്. YIJ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ith ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള jth എലമെൻറ്റിൻ്റെ Y വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഐയുടെയും ജെയുടെയും ഈ രണ്ട് സഫിക്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എങ്ങനെ പോകും? 1 to n. I varies from 1 to n. J varies from 1 to m. കാരണം ith ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്ററാണല്ലോ ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഏത് ക്ലസ്റ്ററിലായാലും ശരി അതിൽ jth യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്? ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും ക്യാപിറ്റൽ M യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ദി നൊട്ടേഷൻ YIJ equal to Y value of the jth element in ith cluster. ഓക്കെ, ഇനി YI ബാർ ക്യാപിറ്റൽ വൈസ് ആണ്, ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ YIs ആണ്. YI ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീനാണ്. ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ith ക്ലസ്റ്റർ അതിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമായ ക്യാപിറ്റൽ M കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതാണല്ലോ ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് YI ബാർ. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ Y ബാർ or capital Y double bar, both these notations will be used. That is equal to, ഇതെന്താണ്? ഇത് മീൻ ഓഫ് മീൻസ് ആണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ YI ബാർസിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ Y1 ബാർ, ക്യാപിറ്റൽ Y2 ബാർ, ക്യാപിറ്റൽ Y3 ബാർ, ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമായ ക്യാപിറ്റൽ N കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ Y ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ Y ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫലത്തിൽ എന്താണ്? 1/n. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ സമ്മേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള YI ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം YI ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/m ഇൻറ്റു J ഈക്വൽ ടു 1 to m YIJ ആണ്. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഈസ് 1/n ഇൻറ്റു m ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ I ഈക്വൽ ടു 1 to n, സമ്മേഷൻ J ഈക്വൽ ടു 1 to m YIJ, which is nothing but the mean per element of the population. ഈ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മീൻ, അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ മൊത്തം എലമെൻസിൻ്റെ Y വാല്യൂസിൻ്റെ മീൻ, അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ Y ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നെ. ഓക്കെ, പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നെയാണത്. ഇനി ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ n ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്മോൾ n ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള മുഴുവൻ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും ക്യാപിറ്റൽ M എലമെൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ N ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ M യൂണിറ്റ്സിനെ, ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ n ആയിരിക്കില്ല, മറിച്ച് സ്മോൾ n ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ M ആയിരിക്കും. NM യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പുള്ള തിയറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്മോൾ n അല്ല, മറിച്ച് സ്മോൾ n ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ M ആണ്. കാരണം N ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ആ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള M എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ NM എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് വിൽ ബി എന്യൂമറേറ്റഡ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സ്മോൾ YIJ, ക്യാപിറ്റൽ YIJക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്മോൾ YIJ. സ്മോൾ YIJ എന്ന് പറയുന്നത് jth എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ith യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അവിടെ ഐയുടെ വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ ഐയുടെ വേരിയേഷൻ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സ്മോൾ ഐ വാരീസ് ഫ്രം 1 to സ്മോൾ ഐ. അതായത് സാമ്പിളിൽ സ്മോൾ n ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്. ഇനി ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ സ്മോൾ ഐ വാരീസ് ഫ്രം 1 to സ്മോൾ ഐ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് J? J varies from 1 to capital M itself because all the units will be enumerated. Okay, then YI bar. What is YI bar?
ദിസ് വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ith ക്ലസ്റ്റർ, അതായത് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ith ക്ലസ്റ്റർ, അതിൻ്റെ വൈ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണത് 1/m ഇൻറ്റു വൈ ഐ ജെ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to m. കാര്യം ith ക്ലസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ith ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള മുഴുവൻ എലമെൻസിനെയും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം വാല്യൂസ് ആയ ക്യാപിറ്റൽ എം കൊണ്ട്, അവിടെ സ്മോൾ എം അല്ല ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണെന്ത് വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, സാമ്പിൾ വൈ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/m. അത് മറ്റൊരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു, 1/m ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ ഐ ഡോട്ട്. സ്മോൾ വൈ ഐ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ടോട്ടലാണ്, മീനല്ല ടോട്ടൽ. സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ, അതാണ് സ്മോൾ വൈ ഐ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ith ക്ലസ്റ്റർ ഇൻ ദി സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി വൈ ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ വൈ ഐ ബാർ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്മോൾ ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി മീൻ ആണ് ഈ വൈ ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. I use small y double bar or yc bar. Yc stands for cluster. That is equal to 1 by small n into sigma I equal to 1 to n into yi bar. ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് 1 by n into ക്യാപിറ്റൽ എം. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ എം വരുന്നത് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I equal to 1 to small n but j varies from 1 to capital M yij. The sample mean of cluster means, that means sample mean per element. വ്യത്യാസം, ഒന്ന് സാമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻ്റ് ആണ്, മറ്റത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ പെർ എലമെൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി we will see that this cluster mean, that is yc bar or this y double bar, is an unbiased estimator of the population mean. ക്ലസ്റ്റർ മീനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ തിയറം. ആ തിയറത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ വൈ സി ഡബിൾ ബാർ മീൻ വൈ ഡബിൾ ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. And we will enumerate, we will evaluate what is the sampling variance of that estimator. ഒന്നാമത്തെ തിയറത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ തിയറത്തിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല, we will see that we have another expression in terms of intra-class correlation coefficient. And we will make the comparison of this estimator with the usual simple random sampling procedure. Okay, and we will see how the sampling variance can be estimated, and at the same time we will have some efficiencies. You can compute efficiency of cluster sampling over simple random sampling. Okay, and finally we will compute what is the relative efficiency. ഞാൻ ആ തിയറം 1 മുതൽ കുറേ കൂടി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.